بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی اردو نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عرب امارات کی خبروں کی طرف جانے سے پہلے ان کی سرخیاں۔ دبئی اور شارجہ میں عید الفطر پر رعایتی سیل۔ اب تک ہم ابوظہبی سے 1300 اور دبئی سے 6590 مسافر بھیج چکے ہیں، مظہر علی عباسی۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کا حصہ ہے۔ ایمریٹس کی پرواز متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اسلام آباد سے 21 مئی کو روانہ ہوئی، اور ہماری نیکسٹ اپڈیٹ میں شامل ہے اماراتی شہزادی ایک بار پھر بھارتی انتہا پسندوں کے خلاف میدان میں آ گئی۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کا حصہ ہوگا، کسی مرد کے گھر میں موجود نہ ہونے کی صورت میں بالغ خاتون بھی عید نماز کی امامت کروا سکتی ہے، اماراتی حکام۔ دبئی ایئرپورٹ سے ایمریٹس ایئر لائن کی محدود مسافر پروازوں کا آغاز ہو گیا۔ اور آخر میں بات کریں گے متحدہ عرب امارات میں کرونا کے 894 نئے کیسز رپورٹ پر۔ ان تمام خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے کروں گا ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں، اگر پسند نہ آئے تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی امارات کی نیوز کی طرف۔ دبئی اور شارجہ میں عید الفطر پر رعایتی سیل۔ دبئی اور شارجہ کے تجارتی مراکز میں عید الفطر سیل جمعرات 21 مئی سے شروع ہو گئی۔ صارفین کو عید کے تیسرے دن تک ان کی ضروریات کا سامان سستے داموں ملتا رہے گا۔ الامارات الیوم کو آپریٹو سوسائٹی کے ڈائریکٹر جنرل محمد یوسف الخواجہ نے بتایا کہ دبئی کے تجارتی مراکز میں عید الفطر کی پیشکشوں کا آغاز جمعرات سے التعاونیہ سوسائٹی کی جانب سے ہوا۔ نرخوں میں رعایت 20 سے 60% تک رہے گی۔ الخواجہ نے بتایا کہ عید الفطر کی سیل صارفین کے معاشی حالات کو مد نظر رکھ کر ترتیب دی گئی۔ عید کے تمام دنوں میں سامان سستے داموں مہیا ہوگا، اس لیے بھیڑ بھاڑ کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ التعاونیہ اتحاد کے چیئرمین خالد الفلاسی نے بتایا کہ نرخوں میں رعایت 50% تک ہوگی۔ اشیاء صرف اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بھی کم کر دی گئیں۔ گوشت، مرغی، پھل، سبزیاں، مٹھائیاں اور خشک میوہ جات بھی سستے داموں دستیاب ہوں گے۔ اسواق گروپ کے ترجمان عبدالحمید الخشائی کا کہنا تھا کہ ہمارے گروپ نے عید الفطر سیل کا آغاز 2 دن قبل منگل سے ہی کر دیا ہے۔ ہمارے پاس رعایت 20 تا 50% تک دی جا رہی ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ اب تک ہم ابوظہبی سے 1300 اور دبئی سے 6590 مسافر بھیج چکے ہیں، مظہر علی عباسی۔ کورونا وائرس عالمی وبا کے دوران بیرون ملک پاکستانیوں کی خدمت میں مصروف متحدہ عرب امارات میں پی آئی اے ابوظہبی ریجن کے ایریا منیجر مظہر علی عباسی نے کہا کہ ہمارے پاس 70,000 مسافر ہیں اور ہماری کوشش ہے زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو وطن بھیجیں، لیکن حکومت کے پاس فی الحال پاکستان میں قرنطینہ کے لیے مشکل ہے۔ حکومت جو کوٹا فراہم کرتی ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مظہر علی عباسی ایک بیان میں کہا کہ ابوظہبی میں ہمارے پاس 70,000 اسٹینڈرڈ مسافر موجود ہیں جن کو امبیسی نے رجسٹر کیا تھا، پھر امبیسی کے ساتھ مل کر ایک حکمت عملی بنائی ہے۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ پاکستان بھیجیں، لیکن حکومت کی ایسی کنڈیشن ہیں اور مسائل ہیں کہ ان کو وہاں پر قرنطینہ رکھنا مشکل پڑ رہا ہے۔ مظہر علی عباسی نے بتایا کہ اب تک ہم ابوظہبی سے 1300 اور دبئی سے 6590 مسافر بھیج چکے ہیں۔ پہلے ایک فلائٹ پشاور کراچی گئی تھی۔ مظہر علی عباسی نے کہا کہ ہمارے سی ای او کا ایک وژن ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستانی بھائیوں کو بھیجیں، اس کا سب سے زیادہ سی ای او کو کریڈٹ جاتا ہے۔ مظہر علی عباسی کا کہنا تھا کہ ہم سماجی فاصلوں کا خیال رکھتے ہوئے مسافروں کو لے کر گئے ہیں۔ ایمریٹس کی پرواز متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اسلام آباد سے 21 مئی کو روانہ ہوئی۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی شہریوں کی دبئی واپسی کے لیے اسلام آباد سے ایمریٹس کی خصوصی پرواز 21 مئی کو چلائی گئی۔ ایمریٹس کی پرواز ای کے 612 دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مسافروں کو لے کر شام 4:30 بجے اسلام آباد پہنچی، جبکہ ریٹرن پرواز ای کے 613 شام 6:30 بجے اسلام آباد سے روانہ ہوئی اور دبئی میں اسی روز مقامی وقت کے مطابق 8:45 بجے لینڈ کیا۔
अपनी परवाज़ों की बुकिंग से कबल पाकिस्तान से दुबई वापस जाने वाले मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तानी शहरियों को मुत्तहिदा अरब अमारात की फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्ती और शहरियात ICE से बजरिया तवजदा रेजिडेंट सर्विस UAE मंजूरी लेनी होगी। एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मोहम्मद सरहान ने कहा कि इन मुश्किल हालात में हम अपने पाकिस्तानी सार्फिन को वतन वापस लाने के लिए तमाम इक़दामात कर रहे हैं। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमीराती शहजादी एक बार फिर भारतीय इंतहा पसंदों के खिलाफ मैदान में आ गई। शारजा की शहजादी हिंद अल कासमी की ताज़ा ट्वीट ने भारतीयों के तन मन में आग लगा दी। बीजेपी के अहम रहनुमा ने शहजादी से कहा कि वो भारत के अंदरूनी मामलात में दखल ना दे। शारजा की शहजादी हिंद अल कासमी गुज़िश्ता चंद महीनों से इमराती, पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक की अवाम में बहुत मकबूल हो चुकी हैं, जिसकी वजह उनकी जानिब से भारतीय इंतहा पसंदाना इक़दाम पर कड़ी तनकीद और इस्लाम फोबिया पर खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करना है। शहजादी हिंद अल कासमी ने कुछ रोज़ कबल एक भारतीय एंकर को इंटरव्यू में बरमला कह दिया था कि अगर कोई हिंदू मेरे रसूल और दीन की तौहीन करेगा तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। शहजादी हिंद अल कासमी ने इमारात में मौजूद कुछ मुतासिब हिंदुओं की जानिब से इस्लाम मुखालिफ पोस्ट पर भी उनकी खूब क्लास ली थी। अमारात में मुकीम एक इंडियन शहरी सौरभ अभादिया ने नफरत पर मबनी ट्वीट्स की तो शहजादी ने इसका नोटिस लिया और सौरभ के खिलाफ कार्रवाई की और दीगर खलीजी ममालिक में भी इस्लाम मुखालिफ पोस्ट लगाने वाले हिंदू मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके इन्हें फौरी डिपोर्ट भी किया गया। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। किसी मर्द के घर में मौजूद न होने की सूरत में बालिग खातून भी ईद की इमामत करवा सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात। किसी मर्द के घर में मौजूद न होने की सूरत में बालिग खातून भी ईद की इमामत करवा सकती है। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में मसाजिद बंद होने के बायस शहरियों को घरों में ईद की नमाज अदा करने की हिदायत की गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वबा के फैलाव खतरे के पेश नज़र ईद के दिनों कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया है। हुकूमती अहदेदार के मुताबिक ईद की तकबीर नमाज के वक्त से 10 मिनट पहले लाउड स्पीकर पर नशर की जाएगी और मुसलमान ईद की नमाज घरों में अदा करेंगे। इस हवाले से कहा गया है कि मुसलमान इनफरादी तौर पर भी ईद नमाज अदा कर सकते हैं और ज़्यादा लोग होने की सूरत में भी जमात भी कराई जा सकती है। ख़ानदान का कोई भी बड़ा मर्द मसलन बाप, भाई या दादा ईद नमाज की इमामत करवा सकता है, लेकिन किसी मर्द के घर में मौजूद न होने की सूरत में कोई बालिग खातून भी नमाज की इमामत करवा सकती है। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई एयरपोर्ट्स ने एमिरेट्स लाइन की महदूद मुसाफिर परवाज़ों का आगाज़ हो गया। कोरोना वायरस फैलाव के बायस मार्च में एयरपोर्ट मुसाफिर परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया था। अब टर्मिनल नंबर 3 से महदूद पैमाने पर रिटर्न मुसाफिर परवाज़ें चलना शुरू। तफसीलात के मुताबिक कई माह के तातुल के बाद बिलाखिर दुबई एयरपोर्ट से मुसाफिर परवाज़ों का आगाज़ हो गया, तहम ये परवाज़ें महदूद पैमाने पर चलाई जा रही हैं। बताया गया है कि दुबई एयरपोर्ट पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाने के बाद एमिरेट्स एयरलाइन ने मुसाफिर परवाज़ें चलाना शुरू कर दी। इस वक्त मुसाफिर परवाज़ों के लिए दुबई एयरपोर्ट का सिर्फ एक टर्मिनल नंबर 3 इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसाफिर परवाज़ों का आगाज़ किए जाने के बाद तमाम तर एहतियाती तदाबीर सख्ती से अमल किया जा रहा है। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये इस बुलेटिन की आखिरी अपडेट है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के 894 नए केसेस रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 894 मजीद अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुमलिकत में कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 26,898 हो गई। कोरोना के तमाम नए मरीजों की हालत मुस्तहकम है। पिछले चंद दिनों में मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में 40,000 से ज़्यादा अफराद के टेस्ट किए गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 946 मरीज सेहतयाब हुए। इमारात में अब तक कोरोना के 12,755 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना के 4 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 237 हो गई। वजारत ने कोरोना के बायस मरने वाले मरीजों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया, जबकि तमाम ज़ेर इलाज मरीजों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। पर ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।